हरि ओम फ्रेंड्स ओडिया ऑनलाइन चैनल आपको स्वागत। आज विषय रही कर्कट राशि जातक मान किसी निहाती जाना कथा। यह भिडियोटी एपरि किसी तथ्य रही जहाँकि आपणकर जीवन को उन्नत कर सहायक हो। तो मोर आपको अनुरोध कि भिडियोटी को निश्चित रूप शेष पर्यटन देखूँ। यह भिडियोटी आम चर्चा करवा कर्कट राशि व्यक्ति व्यक्तित्व, आपणकर आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, चाकरी और व्यवसाय एवं आहरी बहुत किसी रही। तो आपने भिडियोटी को शेष पर्यटन देखले ही जानीपारे। तो आसतु विषयटी को आरंभ करवा। देखो कर्कट राशि आपण बहुगुण विशिष्ट अटंती, परोपकारी, गुणवान और संग्रामवादी अटंती। आपण क्षमता बल धन उपार्जन कर सफल अटंती। प्राय सत्यवादी, शत्रु विनाशकारी, संयोगकारी, कौशली और दयावंत होबार देखा जाए। देवगण मानवगण मध्यरु आपण जड़े निश्चय होइथिबे। उक्त राशि जन्मित व्यक्ति मानकर प्रथम अक्षर हि, हु, हो, हे, डी, डे, डो मध्यरु होइथाए। मध्यम बयस रे सुखीवान, शास्त्रकाम, कालप्रेमिक अटंती। देवगण व्यक्ति माने साधारणतः धीरस्थिर, न्याय विचारक, पूजनीय, गुरुमान्य, जनहितकारी, शत्रुवासकारी किंतु अल्प लोभी मध्य होइथांती। दानवगण व्यक्ति माने भोगविलासी, कामुक, मधुरभाषी, चतुर, कौशली, शत्रुकारी, उच्चमना, दूर सतर्कवादी, विचलित, धैर्यहरा, अन्यर समालोचना करिथांती। परश्री कातरता, परधन हरण करिबा, निजर अहंभाव देखाइबा, देवतांक धन, राजकोषर धन को मध्य आत्मसात करिबा, अन्यमानक सहित बंधुता करी तांको सहित धोखा देबा, ऊपर गोटे कथा और पेट भितर आउ गोटे कथा, बहुरूपी सदृश मध्य अटंती। किछि व्यक्ति अधिक निशाशक्त मध्य होइथांती। एहांकर वर्ण पाटल वर्ण सदृश। एही राशिर अधिपति ग्रह चंद्र अटंती। तो एबे जानिबा आपनकर स्वास्थ्य किपर रही है। आपण प्रायतः स्वल्प उच्चताधारी व्यक्ति अटंती। लोहित वर्णर चक्षुजुगल, बंदन, छोट नास, प्रशस्त ललाट, मोटा अधर एपरी ही आपनकर चेहरा देखा जाए। यही राशिजात व्यक्ति माने साधारणतः चंदा हेबार अनुमान होता है। उदर पीड़ा, कफकाश, गलगंड, क्षय रोग, चक्षु रोग, हृदरोग, गोदर, जलदरी, आमाशय, अतिसार, छातीर जंत्रणा, कला झाड़ा, यकृतजनित रोग, अर्श, जननेन्द्रियर रोग, पाकस्थल जंत्रणा प्रति आप सतर्क रुहतु। खाद्यर अनियमितता और बयस अधिकार संयमतार अभाव देखादेले आपन को अधिक रोग होबार देखा जाए। एणु दूर सतर्कता अवलंबन करंतु, नचेत पर निजर स्वास्थ्य प्रति अनुताप ही करेंगे। एवं जाना आपंकर स्वभाव किपर होता है। आपण मिष्टभाषी, सौंदर्य प्रिय, भ्रमण प्रिय, मधुर व्यवहार मध्य निजर गर्व और अहंकार रूपक कथागुड़िक एपरि कहती जहाँफल से कथागुड़िक अन्यर हृदय को बाधि थाए। निजर दोषगुणगुड़िक लुचाई अन्य मुंडरे लदी आपण स्वार्थ हासिल करिथांती। अन्य प्रति साहाय्यर छलना देखाई तांकटारु कोले बळे और कौशले आपण अनेक ऋण करी बा व्यक्तिगत कर्ज करी जाणीशुणी फेरस्त देउनथिबारु समाज आखिरे निंदित हुअंती। परधन आपण को बहुत लोभग्रस्त पकाई दिए। आपण ताकू चणा उकुड़ा भली भावंती। सम्मान दृष्टि यह परिहार करंतु। आपण अन्यमानकु सुपरामर्श देइथिले ही आपण ठीक तार उल्टा कार्य करंती। आपण बड़ होइथिबारु समस्तଙ୍କୁ तुच्छ मने करंती। ए अहंकार गर्व सबुदिन रुहे नहीं। एणु भल व्यवहार और अन्यमानकु सम्मान देले आपणकर सम्मान मध्य वृद्धि पाइब। दुख सुख आपणकर साथी। आपण एकाधिक बासस्थान परिवर्तन करिपारंती। अन्यमानक निकटरे आपण दुर्बल होई पड़ती। अनेक समय रे आपणकर मनमालिन्य घटी थाए। बहु आडंबर रे लघुक्रिया भली आपणकर जीवन कटि थाए। तथापि भांगी न पड़ी जेकोसी कार्य अग्रसर होई चलंतु। आपण आपणकर स्त्री अपेक्षा निजर माता प्रति अधिक अनुरक्त रही थांती। बापा प्रति अधिक आंतरिकता आपण देखांती नहीं। निज दोषगुड़ी को जेतेबेले चिंता करती सेतेबेले अनुताप मध्य करिथांती। असत्पथरे सर्वदा आपण आगे जाइथांती और अଯଥା खर्चरे आपणकर धन संपत्ति नष्ट होबार देखा जाए। जदि आपण पियन होइथिबे ताहले सर्वदा आपण निजको बड़ हाकिम बोली भाबी गर्व करिथांती। आर्थिक समस्या, पारिश्रमिक फल, ज्ञाति, बंधुबांधव और धर्म संबंध में आपण चिंता करी अनेक विव्रत हो पड़ार देखा जाए। अत्यधिक क्रोध, लोभ और भावप्रवणता जो मानसिक शांति पाती ना। अଯଥା कार्य लिप्त न रही जेते दूर रही पारे सेते आपन को शांति मिल पार। एवं जाना आपंकर जीवन साथी किपर होता। आपंकर चारित्रिक गुण में इंद्रंग भली कलंक लगी थाए। काम प्रवणता आपंकर सामान्य अधिक। बेले बेले संयमता देखाई था। प्रेम व्यापार रे किसी गोपनीयता रखिपारती। निजर जीवनसाथी
ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି ଓ ପ୍ରେମ ଦେଇପାରୁଛି କି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏତେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅନେକ କଳହ ଓ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଘଟିବାର ଦେଖାଯାଏ। ବିଛା ଓ ମୀନ ରାଶିଜାତ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ କର୍କଟ ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନ ଅଧିକ ସୁଖଦାୟକ ବା ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ମେଷ, ତୁଳା ଓ ମକର ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରାୟତଃ ଅସୁଖୀ ତଥା ଦୁଃଖମୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିଥାଏ। ଆପଣ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତି। ନିଜର ସୁଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ପାରିବାରିକ କଳହକୁ ସହଜରେ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ଚାଲିପାରନ୍ତି। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ନିଜର ମାତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ପିତାଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ଅନୁରକ୍ତି ବା ଆନୁଗତ୍ୟ ନଥାଏ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏକାଧିକ ବାସସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୂଚନା ମିଳେ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ ଆସେ ନାହିଁ। ସେହିମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ସମାଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ବାଟକୁ ଆଣିବା ଦିଗରେ ଆପଣ ସଫଳ ବା କୁଶଳୀ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ଅଧିକ। ସର୍ବଦା ଗୃହ ସାଜସଜ୍ଜା, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ରକ୍ଷା ଓ ସୁନ୍ଦର ବେଶପୋଷାକ ପ୍ରତି ଆପଣ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବା ପତ୍ନୀ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଓ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଯଥୋଚିତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା ଓ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଓ କନିଷ୍ଠମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଦର ଭାବ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦରଣୀୟ ତଥା ସ୍ନେହଭାଜନ ହୋଇ ସର୍ବଜନ ବିଦିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା କିପରି ରହିଥାଏ। ଆପଣ ଆଦର୍ଶ ବନ୍ଧୁତା କରିପାରନ୍ତି। ନିଜର ମନ ମାନିଲା ଭଳି ବନ୍ଧୁତା କରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ସେବା ଆପଣଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିଦାନ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ୍ଷତି କରାଇଦେଲେ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଆପଣ ବେଇମାନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ନୁହେଁ। ଆପଣ ଶତ୍ରୁର ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ କରିବା ଲାଗି ସମସ୍ତ ଯୋଜନା କରନ୍ତି। ଆପଣ ବାହାରକୁ ନିଜର ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ ନ କରି ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଭୁଲି ଦେଇପାରେ ତାହାର ଆପଣ କିଛି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖନ୍ତି ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ସବଳ, ତାହେଲେ ନିଜେ ଆପଣ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଭାବପ୍ରବଣତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଯଦି କେହି ଆକ୍ରମଣ କରେ ତାହେଲେ ଆପଣ ପରାସ୍ତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଓ କିପରି ରହିଥାଏ। ଆପଣ ଜଣେ ମଧ୍ୟମପନ୍ଥୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ନୁହନ୍ତି ଓ ସମ୍ପନ୍ନ ସଂସ୍କାରବାଦୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଗୋପନରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭରସା ବା ନିର୍ଭରରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋସାମତ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜର ଚତୁରତା ଦେଖାଇ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି। ବହୁ କଳ୍ପନା ରାଇଜରେ ଆପଣ ବାସ କରୁଥିବାରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଳ୍ପ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରିବା ତ ସେବାମୂଳକ ବ୍ୟବସାୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ। ଔଷଧ, ମତ୍ସ୍ୟଶିଳ୍ପ, ମତ୍ସ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ, ନୌଚାଳନା, ନୌସେନା, ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି କାରବାର ଏହିସବୁ ବ୍ୟବସାୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଲାଭଜନକ ରହିଥାଏ। କବି, ଲେଖକ, ନାଟ୍ୟକାର, କଳାକାର, ଚିତ୍ରକାର, ଅଭିନେତା, ଅଭିନେତ୍ରୀ, ରାଜନୀତି ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ଆପଣ ନିଜ ଉପାର୍ଜିତ ଧନ ଉପରେ ବେଶୀ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ପୌତ୍ରିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପଭୋଗ କରିବାରେ ସନ୍ଦେହ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାର ସବୁବେଳେ ସମାନ ନଥିବାରୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ଯେତେ ଦରିଦ୍ର ହେଲେ ବି ଖଣ୍ଡେ ବାସସ୍ଥାନର ମାଲିକ ହୋଇପାରିବେ। ହାତରେ ଧନ ଥିଲେ ବଦଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଏ। ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼ ଓ ଲଟେରୀରୁ କିଛି ଅର୍ଥ ପାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆଶା କରି ସବୁବେଳେ ଏଥିରେ ଲିପ୍ତ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଥିପାଇଁ କ୍ଷତି ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କିପରି ରହିଥାଏ। କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣ ଗ୍ରହ ଫଳାଫଳ, ଜ୍ୟୋତିଷ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ, ଜଳ ସମ୍ପଦ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାର ବହୁତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଏହି ବାଟରେ ବହୁତ ଅପବ୍ୟୟ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଦେବତା ରୂପେ ପୂଜା କରି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଶୁଭ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିନ ହେଉଛି ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର ଓ ଗୁରୁବାର। ସୋମବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଦିନ ବିଚାର କରାଯାଏ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 7 ଓ 2। ଏହି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ବିଚାର କରାଯାଏ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରତ୍ନ ହେଉଛି ମୁକ୍ତା। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶଙ୍ଖ। ଚେରମୂଳି ହେଉଛି କ୍ଷୀରକୋଳି। ଶୁଭ ବର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ୱେତବର୍ଣ୍ଣ। ଶ୍ୱେତବର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ। ତା ସହିତ ସବୁଜ ଓ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଅଟେ। ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ
ଭଗବାନ ଶିବ ଓ ମା ପାର୍ବତୀ। ତନ୍ତ୍ରମତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଅବତାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଏହାଛଡ଼ା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଉପବାସ କରନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଓ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଭଗବାନ ଶିବ ଓ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଲାଭକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଅବଶ୍ୟ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।